note එක ඔයාලට class එකේ පස්සේ හම්බ වෙනවා. හරිද? ඒක නිසා ඒව ගැන කලබල වෙන්න එපා. අපි එහෙනම් අපේ ඉංග්‍රීසි පන්තිය පටන් ගමු. First of all, I have to introduce as briefly myself. I am Prasidhu Jayavira. I am undergraduated in Open University of Sri Lanka, law faculty. So that's I am undergraduated in Eastern University of Sri Lanka, language as a language student, language of English. So the grade 7 students, we have to make our lessons as beginning of the English language. So let's start the lesson. And I will share my screen for you. The presentation is not actually well prepared, but it will be useful for you. So one of my previous lecture. So I have to, first of all, I have to remember our head, the chief teacher of this Saraswati Peter seminar series, the founder of the Saraswati Peter seminar series, Mr. Sanuka Nainaji. He's the one who gave me this opportunity to teach you something English as well. I'm teaching English and the history for your grade 7. I may think, and as well as I'm teaching civics also. So if you prefer to join in English as well as the history class, then you can join me and enjoy the class and get the knowledge as you wish. So let me start. I will share my screen. This is my brief introduction. Can you see the screen? Children, can you see the screen? Let me know. One of you can tell me that, can you see the screen? Yeah. Okay, I think that most of you can see the screen. Huh? Don't annotate the screen because it will be matter for something for your colleagues. Please don't annotate. Aushika and others, please don't annotate the screen. Okay, I'm open chat box. Then you can answer the questions all which I am asking. Don't annotate the screen because it will be disturbed for the lesson. Okay. Okay. Let me know that you can. Could you please tell me that you can see the screen?
Okay, but you have to be proper spellings with you. The sir is writing the proper sir is SIR, not the other way. So spellings is important because if it is not, that will be a big problem and terrible thing from your lifestyle. Okay, so let's start with any of your questions can ask by the chat box. Okay, through the chat box you can ask any of your questions. Okay, stop the setting and anything else because you can. I think that you can see the screen and let us start. Okay, this is my briefly introduction. I'm Prasid Javir, is a BA in English, University of Eastern University, and University of Open University of Sri Lanka, LLB undergraduate student. So, other than that, I'm asking one question from you. Why we have to learn English? Can we give me an answer? Can you give me an answer to this question? Let me know something of some of your ideas. Yeah, let me know some of your ideas. Why we learn English? Salinder Sandamit is raising his hand. Is there any matter? මං කියන එක ඇහෙනවද පුතා? ඇහෙනවනම් chat box එකේ දාන්න ඇහෙනවා කියලා. අටින් මම ඇහෙන්නේ නැද්ද දන්නේ. ඇහෙනවනේ? ආ හරි. හරි හරි. දැන් ඇති දැන් ඇති. දැන් ඇති. It's enough. 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 Enough means enough. I'm little bit tough. I'm little bit strict teacher. Then if you ignore my commands and orders, then you will realize that what kind person of what sort of person of me. Then you can see what is the truly face of mine. And don't be harsh. Me. Don't be harsh and don't make me and harsh. Okay. Don't make me as harsh. Please. අන්ට සැරයි කියලා වල දන්නේ නැතුව ඇති සමහර විට. ඔයාලගේ අටවසර 9 වසර අයිලා කලකින් ගන්න. එයාලා දන්නවා මගේ හැටි. ඒකින්ද මේ එපා කිව්වොත් එපා ඈ. හරිද? නෑ සිංහලෙන් තමයි කරන්නේ ගොඩක් දුරට වල ඉංග්‍රීසි වැඩි දෙන්නේ නෑනේ. හරි. හරි. මට දැන් කියන්න ඉංග්‍රීසි අපි ඉගෙන ගන්න එකේ තේරුම කොහොමද? ඇයි අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ? ඉස්කෝලේත් පාඩම් පොතක් තියෙනවා. ඇයි අපි ඉංග්‍රීසි කරන්නේ? ඉංග්‍රීසි කියලා පීරියඩ් එකකුත් තියෙනවා ටීචර් කෙනෙකුත් තියෙනවා ඔය කියවනවා යනවා. ඇයි ඉංග්‍රීසි කරන්නේ? මොකටද අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ? chat box එකේ දාන්න පුළුවන් ඈ. හරි chat box එකේ දාන්න ඇයි අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ? We can't face the future to the future, but we must be to the future. Okay, to the future without English. Himashi, can you explain that your answer? Can you explain your answer, please? Can you explain? Himashi, unmute කරලා පොඩක් කියන්න එයාගේ answer එකට හේතුව මොකක්ද කියලා. We can't face to the future without English. Without English. අර පොඩක් කියන්න. ඇයි එහෙම කියන්නේ? ඇයි අපිට ඉංග්‍රීසි නැතුව බැරි? හිමාංශ මට කියන්න. එහෙනම් කියන්න බලන්න. ඇයි ඉංග්‍රීසි නැතුව බැරි? මං කියන දේ ඇහෙනවද?
සමහරු කියනවා රසාවක් ගන්නලු. ඔව් සර්. හරි. හරි. සමහරට ඇහෙන්නේ නැහැ කියන එක නේද? හරි. සර් කියන දේ හරියට ඇහෙන්නේ නැහනේ. අනේ ඒක තමයි සර් මම චුට්ටක් හයියෙන් කියන්නකෝ. මයික් එක ලං කරලා කිව්වත් ඇහෙන්නේ නැතුව හරි. 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 මට දැන් කියන්න කෙනෙක් කිව්වා සර් හයියෙන් කියන්නකෝ. ඔව් ඉංග්‍රීසි නැතුව ඉස්සරහට යන්න බෑ කිව්වා. සමහරු කිව්වා රසාවක් ගන්න ඉංග්‍රීසි ඕනේ කියලා නේද? දැන් එකයි මේ 17ක් විතර ඇති. මම දැන් දැක්කේ. සර්ටනේ කියන්නේ. ඔසාදී සර් හයියෙන් කියන්නකෝ මුකුත් ඇහෙන්නේ නැහැ. මෙච්චර කියපු මුකුත් අපිට තේරුන්නේ නැහැ. ඒක තමයි. ඒක තමයි මට හිතෙනවා. අපිට හොදට ඇහෙනවනේ සර්. ඒක තමයි. දැන් මම මයික් එක ලං කරලා ඔයා පුතා මයික් එක එයාගේ සිග්නල් ප්‍රශ්නයක් ඇති සර්. ඒක තමයි. ඔයා සිග්නල් තියෙන තැනකට පොඩ්ඩක් යන්න පුළුවන්ද? පොඩ්ඩක් යන්න ගන්න. හරි. අනිත් අයට ඇහෙනව නේද? හරි සර් සිග්නල් තියෙන ඔව් සර් ඇහෙනවා. ඔයා පොඩ්ඩක් සිග්නල් තියෙන තැනකට ගිහලා මට පොඩ්ඩක් කතා මේ chat box එකේ දාන්න පුතා. හරි. හරි. දැන් කට්ටිය අන්මියුට් කරගන්න ආයි. මම කියන එක මියුට් කරන්න බෑ. මේ අන්මියුට් කරගත්ත ඔක්කොම කට්ටිය දැන් මියුට් කරගන්න. මම ආයේ කියනකම් අන්මියුට් කරන්න බෑ. මේ මොනවද? හරි. ගේන්න ඕනියම කඩේ යන කට්ටිය පස්සේ යන්න. ක්ලාස් එක ඇස්සේ කඩේ යන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. හරි. Because English is a very important language. English is a very important language. Yes. English. Because I like a new language. Kejitar. That's perfect answer. Then I like a new language. Is Taru is here? Is KG Taruka or something? Is he or she here? සිග්නල් තියෙන තැනකට ගියා ඒත් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒකද? සර් ඇහෙන්නේ නැහැ සර්. ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැත්ද? අපිට ඇහෙනවා සර් හොඳට. ඇහෙනවා සර් හොඳට. අපිට ඇහෙනවා. හරි. මෙහෙම කරන්න. කට්ටිය මියුට් කරගන්න මයික්ස්. කට්ටිය මයික් මියුට් කරගන්න එතකොට ඇහෙනවා අනිත් අය. හරිද? මම කියන කෙනා විතරක් අන්මියුට් කරන්න. එතකොට හරි. හරි සර් හොඳට. හරි. දැන් ඇහෙනවා කියලා මම දන්නවා. හරි. නෑ අපට තිබෙත් Because the most language is මොකක්ද එළියට තියෙන්නේ? ඒ වචනේ වැරදි ඈ. හරි. දැන් අපි බලමු ඉංග්‍රීසි ඇයි අපිට ඕන. English is the most popular language of the world. ඒ කියන්නේ ළමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව තමයි ලෝකේ දැනට තියෙන ජනප්‍රියතම භාෂාව. හරිද? අපි ඇමරිකාවට ගියත් අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. අපි එතකොට ඕනම රටකට සිංගප්පූරුවට ගියත් අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට අපි ගියොත් කොයි රටකට ගියත් අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. ඒක ලෝකේ ජනප්‍රියම භාෂාව. ලෝකේ වැඩි දෙනෙක් කතා කරන භාෂාව මැන්ඩරින්, චීන භාෂාව. චීන භාෂාවෙන් පස්සේ ලෝකේ ජනප්‍රියම භාෂාව. වැඩි දෙනෙක් භාවිතා කරන භාෂාව ඉංග්‍රීසි භාෂාව. හරි. එතනින් එහාට ආයෙ එකක් තියෙනවා if you want to learn any of the subject you have to be fluent in English. ඔයාට මොන සබ්ජෙක්ට් එක ඉගෙන ගන්න ඕන වුණා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි වල ෆ්ලුවන්ට් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඔයා ප්‍රවීණයෙක් වෙන්න ඕන. භාෂාව දැනගෙන හිටියොත් ඔයා කැමති චිත්‍රද, ඔයා කැමති නැටුම්ද, ඔයා කැමති සංගීතද, ඔයා කැමති මැනේජ්මන්ට් ඕනම සබ්ජෙක්ට් එකක් ඔයාට ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. තේරුණාද? හරි. ඊළඟට if you know English very well you can work wherever you prefer in the world. ඔයා කොයි ඉංග්‍රීසි තමයි අන්මියුට් කරගන්න එපා. අන්මියුට් කරගන්න එපා. මම අන්මියුට් කරන්න එපා කියලා තියෙන්නේ. හරි.
මම එනව නේද කට්ටියට chat box එකේ දාන්න chat box එකේ දීලා තියෙන එකට තමයි කතා කරන්නේ. ඔව් සර්. unmute කරන්න එපා. ආයෙ කියන්නේ නැහැ. මම unmute කරපු කෙනා මම leave කරනවා. හොඳයි. හරි. දැන් ඇති ඈ. ආයෙ කතා කරන්න එපා. දැන් අපි පාඩමට යමු. ඇහෙනවා කියලා මම දන්නවා. දැන් ගොඩක් අය ඇහෙනවා කියලා කිව්වා. හරි. හරිද? දැන් අපිට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඕන වෙන්නේ අපි කොහේ හරි තැනක ඕනම තැනක ජොබ් එකකට ගියොත් ලෝකේ ඕනම තැනක ඉංග්‍රීසි දන්නවා නම් අපිට ජොබ් එකක් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඔන්න ඔය කාරණා හින්දා තමයි අපි ඉංග්‍රීසි කියන භාෂාව එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව අපිට ඕන වෙන්නේ. හරි. දැන් ඕනෑම භාෂාවක් ඉගෙන ගත්තේ ළමයි අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඒ භාෂාවේ තියෙන මූලිකාංග ඉගෙන ගන්න. හරි. සිංහල භාෂාවේ වුණත් අපි ඉස්සලාම වචන වලට කලින් අකුරු ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අකුරු වලට පස්සේ අපි ඉස්සලාම ඉගෙන ගන්නවා ඒකේ තියෙන නාමපද ටික ක්‍රියාපද ටික වගේ භාෂාවේ තියෙන මූලිකාංග. ඒ වගේ ඉංග්‍රීසි වලත් තියෙනවා parts of speeches. parts of speech කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන මූලිකාංග. parts of speeches කීයක් තියෙනවද? parts of speech භාෂාවේ parts of speech කීයක් තියෙනවද? දැන් ඉතින් මේක දිහා බලාගෙන හරි උත්තරේ කියන්න. කමන්නේ නැහැ. මම මොඩේ වගේ දැම්මා. දැන් කියන්නකෝ. 9ක් තියෙනවා. 8ක් තියෙනවා. 8ක් තියෙනවා. අර 9ක් කියපේ කරන්නේ පොඩ්ඩක් එකක් වැඩි කියලා මම දැන් දෙක ගණන් කරලා. 8ක් තියෙනවා. හරි. හරි. ඇති ඈ. ඇති. හරි. හරි. parts of speech තියෙන්නේ 8යි. හරිද? එතකොට ඒ parts of speech කියලා කියන්නේ එක තමයි නාමපද, දෙක ක්‍රියාපද, තුන සර්වනාම, හතර නාම විශේෂණ, පහ ක්‍රියා විශේෂණ, ඊට පස්සේ නිපාත, සම්බන්ධකාරක පද, ඊට පස්සේ විස්මයාර්ථ පද. හරිද? මේ කියන කාරණා ටික තමයි parts of speeches කියලා අපි කියන්නේ. parts of speeches. හරිද? එතකොට parts of speech නැත්නම් මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන මූලිකාංග වල අපි ඉස්සල්ලාම කතා කරන්නේ ළමයි නාමපද. සිංහල භාෂාවේ ගත්තත් අපි ඉස්සල්ලාම කතා කරන්නේ නාමපද. හරිද? නාමපදයක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ සරලව නාමපදයක් කියන්නේ මොකක්ද? chat box එකේ දාන්න බලන්න නාමපදයක් කියන්නේ මොකක්ද? What is the noun? 8 parts. It's perfect. Yes. What is the noun? As your opinion, let me tell me that what is the noun? කද නාමපදයක් කියන්නේ? කෙනෙක්ගේ නම. ඒකත් හා. එක පැත්තකට හරි. තව people, thing, animal, people වැරදි. යමක් හඳුන්වන පද. Get meaning. It's a perfect answer. I appreciate you. යම් කිසි දෙයක් හඳුන්වන පද. සඳරු. That also perfect. නාමයක් හඳුන්වන පද. ගොඩක් අය දන්න. Someone's name. ඒකත් කමන්නේ නැහැ. පරිසරයේ තියෙන ඕනම දෙයක්. That also correct. But apart. තැනක් කෙනෙක් නමක් හඳුන්වන පද. Introduce a place. Animal body. Okay, enough. Stop chat. Stop chatting. Okay, stop chat. Okay, right. නාමපදයක් කියලා කියන්නේ ඔයාලා කියපු කොහොම උත්තර හරි. අපි නමක් එහෙම නැත්නම් ඒකට හැඳින්වීමේ පදයක් අපි දෙන්නේ ඇයි? ඒක පැහැදිලිව අඳුරගන්න. නේද? අපි යමක් ගිහිල්ලා දෙයකට පැහැදිලිව අඳුරගන්න අපි දෙනවා හැඳින්වීමේ පදයක්. අන්නේ හැඳින්වීමේ පදයට අපි කියනවා නම. නාම පදයක්. අකලංක මොකද පුතා ප්‍රශ්න තියෙනවද? රේසන් කරා? ඇහෙන්නේ නැද්ද? නෑ හරි ප්‍රශ්න ඉවරයි. හරි.
හැඳින්වීමේ පදයක් එහෙම නැත්නම් නාම පදයක් අපි හඳුන්වනවා. එහෙම නැත්නම් නමක් කොහේ හරි දෙයක් තිබුණු සම්බන්ධව තිබුණු දෙයක් සම්බන්ධව තියෙන දෙයක් සම්බන්ධව එහෙම නැත්නම් කෙනෙක් සම්බන්ධව තැනක් සම්බන්ධව ඕනම දෙයක් අපි හඳුන්වන්න පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගොඩක් අතරින් කෙනෙක්ව පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න. අපි උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලගේ නම ගමු. දැන් ඔයාලා පන්ති ඉන්නකොට ඔක්කොම එක නමින් හැදුවා. අපි එක නමින් කියන්නේ ළමයි කියලා කියනවා. පන්ති ඉන්න ළමයි. හරි? children the pupils. අපි ළමයි කියලා කියනවා. දැන් ළමයි ඔක්කොම එක නමින් හැදෙන්නුවොත් අපිට කෙනෙක්ව පැහැදිලිව අඳුර ගන්න බෑනේ. ඔයාලට දීලා තියෙනවා අම්මලා තාත්තලා නම. ඒ නම දීලා තින්නේ. ඔයාලා පැහැදිලිව අඳුර ගන්න. සමාජයේ ඔයාලා පැහැදිලිව පේන්නේ. මෙයා මේ නමින් තමයි ඉන්නේ. හරිද? එතකොට මේ නම කියලා කියන්නේ එයාව පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න සංකේතය. හරිද? ආන්නේ සංකේතය තමයි අපි නාම පදයක් කියලා කියන්නේ. අපි මේසයක් දැකලා ඒකට පෑනක් කියන්නේ. ඒකට සම්මතය දීලා තියෙනවා නම මේසය. අන්න ඒකට අපි කියනවා නාම පදය. හරිද? ඒකත් එක්ක අපි යමු නාම පද වර්ගවලට. proper noun. අපිට ඉස්සල්ලාම හඳුනා ගන්න තියෙන නාම පදය proper noun. එහෙනම් මම කියනවා. අපි හතර දින කතා කරනවා. proper noun. හරිද? proper noun කියලා කියන්නේ නියම නාම. නියම නාම. ඒ කියන්නේ නියමාකාරයෙන් හඳුන්වන නාම. පුද්ගලයෙක් වෙන් කරලා හඳුන්වන නාම. එහෙම නැත්නම් ස්ථානයක් වෙන් කරලා හඳුන්වන නාම. එහෙම නැත්නම් දෙයක් අපි වෙන් කරලා හඳුන්වන නාම. නියම නාම. හරිද? ඒකේ අපි කතා කරොත් the word which is used to introduce a person, this word class is unique. Therefore, when we write a proper noun, we use the begin the word by the block letters. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි මේක හඳුන්වනවා පුද්ගලයෙක් තැනක් කෙනෙක්ව හඳුන්වන්න ඔහුගේ නියම නමින් හඳුන්වන එකට අපි කියනවා proper noun එක. මේ proper noun කියලා කියන්නේ unique. ඒ කියන්නේ ඒ පුද්ගලයාට විතරක් ආවේනිකයි. හරිද? දැන් ඔයාලගේ නම ආවේනික ඔයාට විතරයි. ඔයාගේ නමින් වෙන කෙනෙක් හිටියට ඒක ඔයා නෙවෙයි. එයාගේ නම එයාට විතරක් ආවේනිකයි. ඔයාගේ නම ඔයාට විතරක් ආවේනිකයි. ඒ වගේ ආවේනික නාමයක් හඳුන්වන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ proper noun කියන පද. proper noun තමයි ආවේනික නාම කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් නියම නාම කියලා කියන්නේ. මේ නියම නාමයක් අපි ලියනකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී අපි ඒකට පාවිච්චි කරනවා block letters. එහෙම නැත්නම් capital අකුරු. එතකොට අපි ලියන්න පටන් ගන්නකොට උදාහරණයක් විදිහට අපි ලියුවොත් තරිඳු කියලා. තරිඳු කියන නමේ T එක capital අපි ලියනවා. ගමක් හඳුන්වන්න අපි ගම්පහ කියලා ලියුවොත් G එක අපි capital ලියනවා. රෝමය හඳුන්වන්න අපි රෝම කියලා ලියුවොත් එහෙනම් රෝම් කියලා ලියුවොත් R එක අපි capital ලියනවා. එංගලන්තය හඳුන්වන්න එංගලන්ඩ් කියලා ලියුවොත් අපි E එක capital ලියනවා. ඒ වගේ. හරිද? මේ වගේ නියම නාම හඳුන්වන්න අපි භාවිතා කරනවා proper noun කියන නාම පද විශේෂය. එතකොට නියම නාම වලදී අපි ඒක ලියනකොට ලියන්නේ capital අකුරු මුලින් ලියලා. හරි. ඕකත් එක්ක අපි යමු ඊළඟ නාම පද විශේෂයට. හරිද? ඊළඟ නාම පද විශේෂය material noun. material noun. එහෙම නැත්නම් අපි ඒකට සිංහලෙන් කියනවා ද්‍රව්‍ය නාම. හරි? material noun is the word which we use to introduce the goods. material noun එකක් අපි කියනවා ද්‍රව්‍ය නාමයක්. පෑනක්, මේසයක්, කෝප්පයක්, පිඟානක්, පීරිසයක් හඳුන්වන්න අපි පාවිච්චි කරනවා material noun. එහෙම නැත්නම් අපි යකඩ ගොඩක් හඳුන්වනවා. එතකොට වෙන ලෝහයක් හඳුන්වන්න පාවිච්චි කරන material noun. උදාහරණයක් විදිහට cup, pen, table එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අපි කතා කරොත් එහෙම තව මොනවද තියෙන වස්තුන් සම්බන්ධව. material එක. ද්‍රව්‍ය. මොනවද තියෙන ද්‍රව්‍ය? chair හොඳයි. එතකොට හරි. ඒ වගේ material සහ paper තව හොඳයි. pencil නියමයි. හරි. lap තවත් pen ඇති. හරි. ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඒ වගේ materials එහෙම නැත්නම් ද්‍රව්‍ය හඳුන්වන්න අපි පාවිච්චි කරනවා material noun. මේකට අර capital පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒවා uniques නෙවෙයි. ඒවා පොදුවේ අපි ඒවට පාවිච්චි කරන noun. තේරුණාද?
අපි පොදුවේ පෑනට පෑන කියලානේ කියන්නේ. ඒ පෑනට නමක් තියෙනවා විශේෂයෙන්. අපි කියමු ඔයාගේ බර්ත්ඩේ එකට දුන්න පෑන. ඔයා ඒ පෑනට දානවා නම. හරි. බර්ත්ඩේ පෙන්. එහෙම දාලා දැන් ඒක බර්ත්ඩේ පෙන් වෙලා තියෙනවා. බර්ත්ඩේ පෙන් කියන එකේ පෑනේ නම. ඉතින් පෑනේ නම යුනික් වුණාම පෑනේ නම අපි ලියනකොට බර්ත්ඩේ පෙන් කියලා B අකුර කැපිටල් ලියනවා. හැබැයි නිකන් පෑනකට අපි P අකුර කැපිටල් ලියන්නේ නෑ. ඒක සාමාන්‍ය පදයක්. එහෙම වුණාම P එකට ලියනවා පෙන් නිකන්. හරි තේරුණාද ඒක? කොහොමද? තේරුණු කට්ටිය හවුද නැද්ද කියලා දාන්න. තේරුණෝ කියලා දාන්න. හරි. වඩා හොඳයි. ඇති ඈ. ඇති. ඊළඟට collective nouns. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා සමූහාර්ථ නාම කියලා. මේකට සිංහලෙන් අපි කියනවා සමූහාර්ථ නාම. ඒ කියන්නේ collective nouns is the word which we use to introduce a group of people and the beast such as school of fish, parliament of owl, police, navy, likewise. හරිද? අපි දෙයක් කතා කරනකොට අපි සමූහයක්, රංචුවක්, රැළක්, එක පොදියක් හඳුන්වන්න, කණ්ඩායමක් හඳුන්වන්න අපි පාවිච්චි කරනවා collective noun. සමූහයක් හඳුන්වන්න. සිංහල භාෂාවේ අපි සමූහාර්ථවාචී පදයක් ගත්තාම නාම පදයක් ගත්තාම ඒක සමූහයක්. ශිෂ්‍ය කැල. එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වොත් එහෙම ළමා රංචුව, බෝ රංචුව, අලි රැළ වගේ නමක් කිව්වොත් එහෙම ඒකට බහුවාර්ථ ආඛ්‍යාතයක් තමයි එන්නේ බහුවචන ආඛ්‍යාතයක්. හැබැයි ඕක ඉංග්‍රීසි වලදී වෙනස් වෙනවා. මේකෙදි අපි collective noun එකක් එහෙම නැත්නම් collective එහෙම සමූහාර්ථවාචී නාම පදයක් ගත්තාම ඒක සමූහයක් එකක් විදිහට සලකලා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී ආඛ්‍යාතයේ තියන්නේ ඒක වචනව. හරිද? අපි උදාහරණයක් විදිහට school of fish swims. මාළු රංචුවක් පීනනවා. A parliament of owl fly over the sky. Flies over the sky. Parliament of owl flies over the sky. Right? ඇයි සමූහාර්ථවාචී නාම පදයක් කියනකොට සමූහය එකක් ලෙස සලකනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී සමූහය එකක් ලෙස සලකනකොට අන්න ඒක වචන ආඛ්‍යාතයක් තමයි අවසානයේට එන්නේ. The police catches the thieves. The police catches thieves. Catches වෙන්නේ police. Policier. Policier කියලා කිව්වහම සමස්ත පොලිස් සමාජයේ තමයි පොලිසිය තමයි හඳුන්වන්නේ. ඒතර සමස්ත පොලිසිය හොරු අල්ලනවා. The police catches thief. And the police catches thieves. ඒ විදිහටයි ඒක වෙන්නේ. හරි. collective noun. ඒකෙන් පස්සේ අපි මේ සමූහාර්ථවාචී නාම වලින් පස්සේ ඕන්න එනවා ඊළඟට මොකටද common noun වලට. හරි. common noun. common noun එක කියන්නේ මොකක්ද? common noun එක කියන්නේ අපි පොදුවේ භාවිතා කරන නම. හරි. ඒ කියන්නේ පොදුවේ යම් වෘත්තියක් හඳුන්වන්න, පොදුවේ යම් ස්ථානයක් හඳුන්වන්න, පොදුවේ යම් කෙනෙක් හඳුන්වන්න අපි පාවිච්චි කරනවා. නමක්. ඒකට කියනවා අපි මොකක්ද? common noun එකක් කියලා. පොදු නාමයක් කියලා. සිංහලෙන් අපි කියනවා පොදු නාම. හරිද? දැන් ඔයා ඉස්කෝලේට ගියාම ඔයාගේ නම නැතු ඔයාව නිකන් හඳුන්වන්නේ කොහොමද? a student. ශිෂ්‍යෙක්. එතනින් එහාට ඔයා පන්තියේ ඉන්නකොට ඔයාගේ පන්ති යාළුවොත් එක්ක a classmate. වාගේ යාළුවෙක් වාගේ යාළුවාගේ අම්මට හරි තාත්තට හරි ආව හඳුන්වා දෙනවා. He is my classmate. මගේ පන්තියේ යාළුවෙක්. පන්තියේ යාළුවෝ ගොඩක් අතරින් ඔයාලට තියෙන common name එක classmate. ඒ වගේ. හරිද? ඒ වගේ මෙතනත් common noun එකක් තියෙනවා. common noun එක profession එකක්, thing එකක්, beast එහෙම නැත්නම් සතෙක්ව අපි හඳුන්වන්න පාවිච්චි කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට doctor. doctors ගොඩක්. ඒකට අපි එක doctor කෙනෙක් හඳුන්වන්න පාවිච්චි කරනවා. මේ ලංකාවේ ඉන්න සමස්ත වෛද්‍යවරුන් හඳුන්වනවා එක නමකින් a doctor.
डॉक्टर वैद्य අංකයට සමස්ත ගුරුවරු අපි හඳුන්වන එක නමකි a teacher ගුරුවරයෙක්. එතනින් හැර ඔයාලා ගෙදර පූසෙක් බල්ලෙක් මොකෙක් හරි ඉන්නවනම් මීයක් හරි කවන්නේ ඒ ඉන්න සතාව අපි හඳුන්වනවා. ඔයාලගේ නම් දාලා ඇති කෝ රැන්ඩි කියලා දාලා ඇති කිටි කියලා දාලා ඇති සූගිරි කියලා දාලා ඇති ඕනම නමක් දාලා ඇති. හරිද? ඒ නම් එයාලගේ යුනික් උනාට පොදු සමාජයේ එයාලා හඳුන්වන්නේ a cat, a dog, a rat. සතාගේ නමක් තියෙනවා කොමන් නේම් එක අන්න ඒකට අපි කොමන් නේම් එක පාවිච්චි කරනවා. අට තුන් දෙනෙක් කතා කරලා තියෙනවා. hospital තැනක් හඳුන්වන්න පාවිච්චි කරනවා අපි ඒ වගේ දේවල්. animals ඒකත් trees, a home අන්න පුතා වැරදි බුද්ධිනි. ඒක වැරදි. අපි a home කියලා කියන්නේ නැහැ. බුද්ධිනි ඉන්නවද? වැරදි. a home කියලා කියන්නේ නැහැ. home එකට ඉස්සරහින් කිසිම වචනයක් කියන්නේ home කියලා කියන්නේ අපේ ගෙදරට විතරයි. ඔයාගේ ගෙදරට විතරයි ඔයා home කියලා කියන්නේ. හරිද? home කියන වචනේ ලියන්නේ ඔයාගේ ගෙදරට විතරයි. අනිත් අයගේ ගෙවල් වලට කියන්නේ house. ඔයා තමන්ගේ ගෙදරට home කියනවා අනිත් අයගේ ගෙවල් වලට ඔයා කියන්නේ house කියලා. එලා කියන්න ඕනේ a house. a home කියලා කියන්නේ නෑ. home කියන්නේ ඔයාගේ ගෙදරට විතරයි. home කියන වචනේ ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ the and ඒ කිසිම දෙයක් නැතුව home. home කිව්වොත් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ගෙදර. හරිද? ඉතින් a home කියන වචනේ වැරදි. a cow at home කියන වචනේ at home කියලා කියනවා අපි at home කියලා කියන්නේ අපි ගෙදර කියන එක. ගෙදර සිටිනවා කියන එක. ගෙදර කියන එක නෙවෙයි ගෙදර සිටිනවා කියන එක තමයි අපි at home කියලා කියන්නේ. හරිද? ඒකේ ලොකු කතාවක් තියෙනවා. ඔයාලට මම ඒ අදාළ පාඩම යනකොට මම ඒක කියලා දෙන්නම් කොහොමද pronunciations වලදී අපි ඒක වෙනස් වෙන්නේ කියලා prepositions වලදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒ at කියන වචනේ අර්ථය වෙනස් වෙන්නේ එක එක තැන්වලදී. හරිද? හරි. දැන් අපි යමු common name එකෙන් පස්සේ මෙන්න තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් සිංහල භාෂාවේ අපි හඳුන්වන්නේ නැති නාම විශේෂයක් නාමපද විශේෂයක්. මේ නාමපද විශේෂයේ සිංහලෙන් හඳුන්වන්න නමක් නැහැ. මේවට කියන්නේ අල්ලන්නවත් දකින්නවත් බලන්නවත් බැරි අමුතු වර්ගයේ නාම විශේෂයක්. හරිද? මේවා අපිට දකින්නවත් බෑ, අල්ලන්නත් බෑ, අපි දන්නෙත් නෑ, රහක් දන්නෙත් නෑ, දැකලත් නෑ, ඇහිලත් නෑ. right? ඒ කියන්නේ මෙව අපිට හිතෙනවා විතරයි. සමහර විට දැනෙනවා විතරයි. දැන් කවුරු හරි ඉන්නවද මෙතන සතුට දැකපු කෙනෙක්? කියනවා සතුට දැකපු කෙනෙක් ඉන්නවද? කවුරු හරි ඉන්නවද? සතුට දැකලා තියෙනවා. මම සතුට දැකලා තියෙනවා. සතුට මේ පාටයි. සතුටේ සයිස් එක මේකයි. නෑනේ කවුරුත් නෑ. ඔක්කොම කතා කරන්නේ no sir no තමයි. හරි. කවුරුත් සතුට දැකලා නෑ. එහෙනම් සතුට කියලා කියන්නේ අපිට දැනෙන දෙයක්. දුක දැක කෙනෙක් ඉන්නවද? දැන් කියන්න බා මලකෙවල වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා සර් මම මලකෙවල වලට දැකලා තියෙනවද? මලකෙවල වල තියෙන්නේ මේ දුක නෙවෙයි. දුක දැකලා තියෙනවද? නෑනේ. හොඳයි ඒක අර්ථ දක්වලා තියෙනවා. මම දැක්කා. කවුරුත් දුකේ පාටක් දැකලා තියෙනවද? මලකෙවල වලට මිනිස්සු අඳින්නේ සුදු ඒකෙන්ද දුකේ පාට සුදු කියන්නේ බා පන්සල් වලට මිනිස්සු අඳිනවා සුදු. හරි. එතකොට දුක පාටක් නැහැ. සතුටේ පාටකුත් නැහැ. අපිට සතුට දැකලත් නැහැ අපි කවුරු. පෝසත්කම දැකලා තියෙන්නේ කවුද? දුප්පත්කම දැකලා තියෙනවා. එයාගේ පාට මේකයි. පෝසත්කම නම් දැක්කොත් එම් බදා ගන්න දුප්පත්කම දැක්කොත් පයින් ගන්න. නේද? කවුරුත් කැමති නැහැ දුප්පත් වෙන්න. එහෙම දැකලා නැහැ. එතකොට මේ දකින්න බැරි, අහන්න බැරි, රස විඳින්න බැරි. එතකොට මේ 아무තු වර්ගයේ
කියන්නේ හැඟීම් වලට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වෙනම නාම විශේෂයක් නාමපද විශේෂයක් දීලා තිනවා abstract noun abstract කියලා කියන්නේ දැනෙනවා විතරයි. හරි. Abstract noun is the word which we use to explain our feelings, emotions which we cannot touch or see, such as happiness, sadness, rich, poverty. Poverty කියන්නේ දුප්පත්. හරි. එතනින් එහාට අපි නාමපද අර්ථ දක්වලා ඉවරයි. දැන් අපි එනවා අපේ අර parts of speeches වල ඊළඟ වාක්‍ය කන්නේට ඒ කියන්නේ verbs කියලා කියන්නේ මොනවද? අර සරලව chat box එකේ කතා කරන set එකකින් කෙනෙක් කියන්න බලන verbs කියන්නේ මොනවද? What are the verbs? What are the verbs? ක්‍රියාපද ගොඩක් අය ක්‍රියාපද කියලා කියනවා. හරි. ඇති ඈ. දැන් මම දැක්කා. Verbs our actions. So what is the meaning of abstract? Abstract කියන වචනේ මම කිව්වා පුතා. Abstract කියලා කියන්නේ හැඟෙනවා දැනෙනවා කියන අදහස. Abstract කියන්නේ අල්ලන්න බෑ. ඒක හැඟෙනවා දැනෙනවා විතරයි. Verbs and actions. හරි. Verbs. හරි. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපද. ක්‍රියාපදය කියලා කියන්නේ යම් ක්‍රියාවක් හඳුන්වන පද. සිංහල භාෂාවේ අපිට මේකට තියෙන ක්‍රියාපද කියලා කිව්වම දුවනවා, පයින්නවා, උයනවා, කනවා, බොනවා, නිදා ගන්නවා ඔය ඔක්කොම ක්‍රියාපද. හැබැයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවට එනකොට ක්‍රියාපද මූලික වශයෙන් කොටස් දෙකකට කැඩෙනවා. එකක් තමයි main verb, අනිත් එක auxiliary verbs. හරි. එතෙන්දී auxiliary verbs එහෙම නැත්නම් සහායක සම්බන්ධකාරක ක්‍රියාපද කියලා කියන්නේ මොනවද? අපි එකකින් පටන් ගමු. සහායක සම්බන්ධකාරක ක්‍රියාපද auxiliary verbs. Auxiliary verbs are helping verbs. Those auxiliaries used to make good meaning to the sentence. Auxiliaries are two kinds of එතෙන්දී auxiliary කියන්නේ සහායක සම්බන්ධකාරක ක්‍රියාපද වලට. එතකොට auxiliary verb එකකට තනියම ඉන්න බෑ. මුලින්ම කියන්නේ auxiliary verb එකකට වාක්‍යයක් තුල තනියම ඉන්න බෑ. එයාට අනිවාර්යයෙන්ම object එකක් ඕනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ගත්තහම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අපි දන්නවා word pattern එක කොහොමද? අපි sentence pattern එක කොහොමද? ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ sentence pattern එක කොහොමද ළමයි? දන්න කෙනෙක් කියන්නේ? object පටන් ගන්නේ කොහොමද? subject plus verb plus object. නේද? පටන් ගන්නේ කොහොමද? subject එහෙම නැත්නම් කතෘ ක්‍රියාව වැරදි. subject verb plus object. subject verb plus object. සමහරු ලියලා තිබුණා subject plus object verb කියලා. උදා අපි සිංහල භාෂාවේ ගත්තොත් අපි ක්‍රියාපදයක් වචනයක් ලියන්නේ මොකක් හරි වාක්‍යයක් ලියනකොට ලියන්නේ SOV සිස්ටම් එකට. ඒ කියන්නේ subject එක, කතෘ පදය, කර්මය, අන්තිමට ක්‍රියාව. ඒ වුණාට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් ලියනකොට ඒක ලියන්නේ subject එක, verb එක එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාව, අවසානයේට තමයි object එක එහෙම නැත්නම් කර්ම පදය වැටෙන්නේ. හරිද? එතෙන්දී මේ auxiliary verb එක එහෙම නැත්නම් subject එක මේ subject එක එහෙම නැත්නම් කතෘ පදය ඔයාලගේ අපි ලියනකොට ඕනෑම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කතෘ පදයට එක්ක
අපි action එකක් ගන්නකොට verb එකක් ලියනකොට action verb action එකක් ගන්නකොට දැන් අපි කියමු ඔයා ලියනවා මෙහෙම ලියමු he runs දැන් මේක වාක්‍යයක්ද අර ඔව් කියන අත උසන් අත උසන් නේ raise hand එක බලන්න කී දෙනෙක් ඔව් කියනවද කියලා ඔයාලට raise hand දෙන්න පුළුවන් නේ කට්ටියට තුනක් තුන් දෙනාද ඔව් කියන්නේ හතර ආයෙත් එක්කෙනෙකුට සැකයි හය හරි 7යි 8යි 9 ඔව් 9 නෑ 8 දෙනෙක් විතරයි දන්නේ මේක වාක්‍යයක්ද නැද්ද කියලා 11යි හරි ඒ කට්ටිය දැන් පල්ලෙහාට දාන්නත් හරි 12ක් ඉන්නවා ඇති දැන් ඒගොල්ලෝ පල්ලෙහාට දාන්නකො අත පල්ලෙහාට දාන්න ඔක්කොම දැන් මට chat box එකේ no කියලා type කරන්න මේක වාක්‍යයක් නොවේ කියන කට්ටිය ඇයි වාක්‍යයක් නොවේ ඒ no කියන type කරපු එක්කෙනෙක්ගේ මම අහනවා දැන් එයාව unmute කරලා හරි ඉමාෂා unmute කරන්න පුළුවන්ද නෑ පටලෝගෙන රට වටු හරි no හරි unmute කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් කියන්න බලන්න ඔය බලමු රවින්දු unmute කරන්න පුළුවන්ද ඔයාලට ඔය බලන්න හරි රශ්මි unmute කරලා කියන්න මේක වාක්‍යයක්ද නැද්ද කියලා unmute කරන්න පුළුවන්ද කාටද unmute කරන්න බෑ වගේ කට්ටිය නේ දැන් කට්ටියට unmute කරලා කතා කරන්න පුළුවන් මට එක්කනේ දිනේත් නේ හරි දිනේත් මට කියන්න මේක වාක්‍යයක්ද නැද්ද කො දිනේත් ඉන්නවද මේක වාක්‍යයක්ද නැද්ද ඇහෙන්නේ නැහනේ ඇහෙනවද yes sir hello හරි මේක වාක්‍යයක්ද නැද්ද නෑ කියන්නේ වාක්‍යයක් නෙවෙයි මේ වාක්‍යයක් නෙවෙයි වෙන්නේ මට හේතුව කියන්න බලන්න වාක්‍යයක් නෙවෙයි වෙන්නේ ඇයි ඔකට ඔබ්ජෙක්ට් එකක් නැති හින්දා ඔබ්ජෙක්ට් එකක් නැහැ ඊළඟට සර් verb එකක් නෑ verb එකක් නැද්ද verb එකක් නැද්ද මේකේ verb එක verb එකක් නැද්ද මේකේ තියෙනවා verb එකක් තියෙනවා verb එක තමයි run හොඳයි හරි දැන් කට්ටිය verb එකක් තියෙනවා හරි දැන් කට්ටිය mute කරගන්න ආයෙ ආයෙ mute කර sir verb බහුවචන නිසා නෑ වැරදි හරි මේක ඇත්තරම කිව්වොත් වාක්‍යයක් නෙවෙයිද තමයි මේක වාක්‍යයක් තමයි දන්න මේකේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් නැහැ කිව්වට සිංහල භාෂාවේ අපි අනිවාර්යෙන් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් බලාපොරොත්තු වුණාට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී වාක්‍යයක් සම්පූර්ණ වෙන්න ඔබ්ජෙක්ට් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ දෙකක් තිබ්බොත් ඇති ඒ කියන්නේ මූලික වශයෙන්ම සබ්ජෙක්ට් එකයි verb එකයි විතරක් තිබ්බොත් ඇති ඔබ්ජෙක්ට් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ හරිද එතෙන්දී ඔයාලා කිව්වා මේකේ helping verb එකක් නැහැ කියලා ඇත්තටම කිව්වා මේකේ helping verb එකක් තියෙනවා මොකක්ද සිනෙත් ඔයාගේ
ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න මම දෙන්නේ නැහැ පුතා. කරුණාකරලා ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එක පැත්තකින් තියාගන්න. හරි. ඇත්තටම කිව්වොත් මේකේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් නැතත් මේකේ සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් වෙන්න මේකේ තියෙන කාරණා ටික ඔක්කොම තියෙනවා. මොනවද තියෙන කාරණා? මේකේ තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකක්. ඒ සබ්ජෙක්ට් එකට සාපේක්ෂව ඒක වචන වාක්‍යයක් මේකේ දීලා තියෙනවා. ඔහු දුවයි. හරිද? එතකොට ඔහු දුවයි කියලා කිව්වහම මේකේ runs කියන වචනේ එක මේ වාක්‍යයට තනියෙන් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මෙහෙම එකක් අපි කිව්වොත් අපි කියමු මෙන්න මෙහෙම he is අපි මෙහෙම එකක් දැම්මොත් දැන් මේක සම්පූර්ණ වාක්‍යයක්ද නැද්ද? නෑ කියන අය මට chat box එකේ දාන්න නැද්ද උද කියලා. නෑ හරි. දැන් මේක ඔව් කියන කෙනෙක් ඉන්නවද? ඔයාලට ඔව් කියන අය ඉන්නවද කියලා? ඔව් කියන අය ඔව් කියලා දාන්න chat box එකේ. මේක සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් නම් ඔව් කියලා කට්ටිය ඔව් කියලා දාන්න. නෑනේ. ඔක්කොම නෑ තමයි කියන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ කට්ටිය දන්නවා මේක වාක්‍යයක් නෙවෙයි. ඇයි වාක්‍යයක් නොවෙන්නේ? මේකේ තියෙන helping verb එකක් is. is කියන එකට තනියම වාක්‍යයක් ගොඩනගන්න බෑ. හරිද? එයාට අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රධාන වාක්‍යයක සහාය අවශ්‍යයි. ඒක නිසා එයාට අපි කියනවා auxiliary verb එකක් කියලා. එහෙම නැත්නම් සහායක ක්‍රියාපදයක් කියලා. එතකොට මේ සහායක ක්‍රියාපද ළමයි මූලික වශයෙන් කොටස් දෙකකට කැඩෙනවා. එකක් තමයි be verbs, අනිත් එක modal auxiliaries. හරිද? අර දැන් be verbs. එහෙම නැත්නම් තිබෙනවා, ඉන්නවා, තමයි කියලා හඳුන්වන්න පාවිච්චි කරන නාම තමයි අපි කියන්නේ be verbs කියලා ක්‍රියාපද. හරි. සිංහලයේ අපි ඉන්නවා කියන වචනය ක්‍රියාපදයක් නොවුනට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී තියෙනවා, ඉන්නවා, තමයි කියන අදහස ක්‍රියාපද ගණයට වැටෙනවා. එතෙන්දී අපි be verb එකක්. එහෙම නැත්නම් ඉන්නවා, තියෙනවා, කරනවා, ඉන්නවා, තියෙනවා, තමයි කියන අදහස්. එහෙම නැත්නම් අපි කෙනෙක් හඳුන්වනකොට I am කියලා ඔයාගේ නම කියනවා. නේ? නැත්නම් ඔයා කොහෙද වැඩ කරන්නේ කියලා අහනකොට ඔයා කියනවා I'm working from කියලා ඔයාගේ නම ඔයා වැඩ කරන තැන නම කියනවා. දැන් අපි I am working from නැත්නම් I am කියන වචනේ ගත්තොත් එහෙම එතන ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා. මම කිව්වා මූලික වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ වාක්‍යයකට මොකද්ද? subject එකයි verb එකයි. දැන් I කියන එක සම්පූර්ණයි. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. I am කියලා වගේ නම කියද්දී I කියන එක සම්පූර්ණ. දැන් මෙතන හිස් තියලා නම කියමුකෝ අපි නිමේෂ් කියලා. හරි. නිමේෂ් වලදී. හරි. දැන් මේක සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් නොවෙන්නේ. මෙතරම් නාමපදයක්, මෙතරම් නාමපදයක් තියෙනවා. මෙතන ක්‍රියාපදේ නැහැ. ක්‍රියාපදේ විදිහට වැටෙන්නේ I am නිමේෂ්. දැන් මේක සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් වෙනවා. හැබැයි මෙතන ඔයාලා දැකලා නැහැ ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා. මෙතන දුවනවා කියලාත් නැහැ. පයින්නවා කියලාත් නැහැ. උයනවා කියලාත් නැහැ. කනවා කියලාත් නැහැ. බොනවා කියලාත් නැහැ. නිදා ගන්නවා කියලාත් නැහැ. මෙතන තියෙන්නේ මම වෙමි නිමේෂ්. මම වෙනවා නිමේෂ්. I am නිමේෂ්. හරිද? ඒ වගේ වෙනවා, වෙමි, කනවා, ඉන්නවා, තියෙනවා ඒ අදහස දෙන වාක්‍ය වල අපි කියනවා be verbs කියලා. එතකොට මේ be verb එකකට ඔයාලගේ වර්තමාන කාලයේදී අපි පාවිච්චි කරනවා am, is, are. හරිද?
am is are කියලා කියන්නේ වර්තමාන කාලයේදී අපි be verbs විදිහට පාවිච්චි කරන වචන නැත්නම් helping verbs ටික. එතනින් එහාට was were කියලා කියන්නේ අතීත කාලයේදී අපි පාවිච්චි කරන වචන ටික. එතකොට ඒකම අනාගත කාලයට යනකොට will be shall be බවට පත් වෙනවා. ඔකත් එක්ක දැන් අපි modal auxiliaries මොනවද? එහෙම නැත්නම් මොනවද මේ modals කියලා කියන්නේ? modal එකක් කියලා කියන්නේ ළමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙකුට කතා කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් කවුරු හරි කෙනෙක් ඇහුවොත් සිංහලෙන් අපි තේකා බොමුද? එහෙම අහනවා නිකන් ඔය යාළුවෙක් කෙනෙක් යාළුවෙක්ගේ ගෙදර ගිහලා ඒ යාළුවාගේ නේද යාළුවගෙන් ඉල්ලන්න බෑනේ තේ නේද? ඉන්නවා ඉතින් බලාගෙන. මූ තේ හදන පාටකුත් නැහැ. ගම් තේ ගැන මතක් කරාට පස්සේ මූ නිකන් කියනවා අපි තේ එකක් බොමුද? කොහොමද ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් අපි කියන්නේ? Shall we have a cup of tea? Shall we have a cup of tea? Shall we have a cup of tea? එතෙන්දී එයාට අහන්න පුළුවන් shall we have a cup of tea? එහෙම නැත්නම් අපි තේ එකක් බොමුද කියනකට වඩා තේ එකක් හදන් වරින් කියන්නත් පුළුවන්. Make me a cup of tea. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට දැන් අපි කෙනෙක්ට ගරු කරලා කතා කරනවා. නැත්නම් කෙනෙක්ගේ හිත නොරිදව අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කතා කරනකොට ඒ කතා කරන භාෂාවේ ගෞරවය රැකගන්න. ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියන්නේ ගෞරවාන්විත භාෂාව. ලෝකේ ඕනම තැනකට ගිහිල්ලා ලෝකේ තියෙන ලොකුම කැත වැඩි කරලා ඒ කැත වැඩි කරපු මොනසට සෝරි කියලා තමයි අපි කියන්නේ. මේ ලෝකේ තියෙන නරකම වචනේ සෝරි. ඒ සෝරි කියලා කියනවා. ඒ වගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කාට හරි thank you කිව්වහම එයා අනිත් පැත්තට you're welcome කියලා කියනවා. හැබැයි සිංහලෙන් අපි ස්තුති කිව්වොත් එහෙම ඔළුව බලලා කියනවා යන්න. මොකද එහෙම වචනයක් සිංහලේ නැහැ. හැබැයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කෙනෙක්ට අපි thank you කිව්වොත් එයා you're welcome කියලා අනිවාර්යයෙන්ම අපිට reply එකක් දෙනවා. ක්ලාස් එක ඉවරයි 2:00ට. ඒ කාට හරි කලින් ක්ලාස් තියෙනවද? ක්ලාස් තියෙන කෙනෙක් මට කියන්න. මොනවද? එයා විතරක් කියන්න. මොකද අපි මේ රෙකෝඩ් එක දාන්න බය වෙන්න එපා. හරිද? හරි. එතනින් පස්සේ අපි යමු. shall we එතකොට will එතකොට ඔයා කිව්වොත් එහෙම ඔව් කෙනෙක් raise hand කරා මට raise hand කරපු කෙනා පොඩ්ඩක් unmute කරන්න. හරි. අපි කිව්වොත් එහෙම කාට හරි කෝල් කරලා මේ අහවලාද මේ මං කතා කරන්නේ සනුක මහත්තයාටද කියලා අහනවා. හරි. ඒක අපි කතා කරනකොට ඔයාලා කතා කරනකොට could I please කියලා තමයි වචනේ ගන්න. හරි. could I please නැත්නම් could could I speak to call එකෙන් කතා කරනකොට අපි කියන්නේ please could I speak to Mr. Sanuka. English වලින් එක ලියන. Could I speak to Mr. කියලා හරි. could I speak to Mr. Sanuka? මට සනුක මහත්තයාට කතා කරන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේ අහලා. ඒකට මට කතා කරන්නේ could I speak to Mr. Pasindu? පසින්දු මහත්තයාට කතා කරන්න පුළුවන්ද? could I speak to our English master? මට අපේ ඉංග්‍රීසි මාස්ටර් කතා කරන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේ අහන්න වචනේ පාවිච්චි කරන could. ඒ වගේ ගෞරවාර්ථයක් හඳුන්වන පද වගේම මේ වගේ කතා කරනකොට මේ භාෂාවේ මෙන්න මේ වචන will shall can could should would must might have has had කියන වචන පාවිච්චි කරනකොට මේ වචනත් එක්ක එන අර්ථය අනුව මේකෙදි අපි වාක්‍යයේ ක්‍රියාපදේ තියන්නේ
infinitive form එකෙන් එහෙම නැත්නම් ඒකේ මුල් අර්ථයෙන්. හරිද? එතකොට දැන් මෙතන අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තා. Could I speak? දැන් මෙතන මට අහන්න තිබුණා මට සනුක මහත්තයාට කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා මම අහුවා. එතකොට could I speak කියලා ප්‍රශ්නය ඇහුවේ. එතකොට මේක අපි සිංහලයේ එහෙම නැත්නම් මේ සිංහලනේ අපි අදාළ වාක්‍ය කන්නේ ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපි affirmative form එකකින් එහෙම නැත්නම් ඒකේ ඇතයන් අර්ථයෙන් අපි ගත්තොත් මේ වාක්‍ය අපිට අහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම කියන විදිහට මම කියන්නම් you can right? Could එකේ present tense එක can you can speak myself you can speak to me when will you free අනිදහස් ඕන වෙලාවක මට කතා කරන්න කියලා මම කියනවා. හරි. එතකොට මෙතන මම can කියන වචනේ පාවිච්චි කරනකොට මේ can කියන වචනේත් එක්ක මම පාවිච්චි කරන්නේ speak කියන වචනේ. speak කියන ක්‍රියාව පාවිච්චි කරන්නේ. can එකත් එක්ක මට පාවිච්චි කරන්න දෙනවා speaks, speaking. ඇයි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ? මෙන්න මේ modal auxiliaries එහෙම නැත්නම් මේ modal වාක්‍යයත් modal වචනත් එක්ක modal ක්‍රියාපදත් එක්ක අපි හැම වෙලෙම අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ theory එක. එහෙම නැත්නම් නියතිය තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඒකේ base form එක infinitive form එක. මුල් පදය නැත්නම් ක්‍රියාවේ මුල් ස්වරූපය තමයි අපි මුලින්ම පාවිච්චි කරන්නේ මේ can, could, should, could, might කියන වචනත් එක්ක. ඔය එක තේරුණු කට්ටිය මට තේරුණා කියලා chat box එකේ දාන්න කතා කරලා. තේරුම් නැත්නම් මම ඒක ආයුසල් මම සම්පූර්ණ තේරුණා. අපි තේරලා දෙනවා. හොඳයි. එහෙනම් අපි යමු ඊළඟ කතාවට. දැන් අපි ගියා යටටම. සරලව අපි හදන්නවා. මේකයි කළා දාමු. හරි. දැන් අපි යනවා. auxiliary verbs වලට. අපි යනවා. main verb එක. දැන් අර කොහොමද විදියාගෙන අපි යනවා main verb. අර මම කියව verbs කැටගරි කොටස් දෙකකට එකක් auxiliary verbs අනිත් එක main verb එහෙම නැත්නම් main action verb. එතකොට action verb එකක් එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාවක්. දුවනවා, පයින්නවා, කනවා, බොනවා, නිදා ගන්නවා ඔය ඕන එකක්. පාවිච්චි කරන ඕනම වාක්‍යයක්, ඕනම ක්‍රියාපදයක්. අන්න ඒවා ඉති වෙනවා මොනවටද? main verbs. නැත්නම් action verbs වලට. මූලික ක්‍රියාපද නැත්නම් ක්‍රියාවක් හඟවන පදවලට. එතකොට මේකේ කොටස් තුනක් තියෙනවා. සිංහල භාෂාවේ අපි මේකට කියනවා මුල් ස්වරූපය. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියා මූලය, වර්තමාන කෘදාන්තය, අතීත කෘදාන්තය. සිංහලෙන් කියන්නේ ඕක තේරුම් ගන්න උඩට අමාරුයි. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියවුවා අපිට ලේසි. base form මුල් ස්වරූපය, present participle එහෙම නැත්නම් ඔයාලා අහලා තියෙයි ing form කියලා. ing form. ඊට පස්සේ past participle එක එහෙම නැත්නම් අපි මේකට past participle past participle කියලා මම කියනවා අපි ඉංග්‍රීසි වලින්. අපි මේක පාවිච්චි කරනවා ගොඩක් දුරට අපි passive voice එක ලියද්දි. ඒක ගොඩක් දුරට ඔයාලගේ lesson එකේදී අපි ඊපස්සේ කියලා දෙනවා. කොහොමද passive කියන්නේ? කොහොමද ඔයාලා active voice එකකින් ලියන්නේ passive එකක්? ඒ වගේ දේවල් කියලා දෙනවා. එතකොට past participle එක විදිහට. එහෙම නැත්නම් අතීත කෘතාන්තය විදිහට මේ විදිහට මේ action verbs කොටස් තුනකට මූලික වශයෙන් බෙදනවා හැම action verb එකක්ම. එතකොට මේ බෙදෙන action verb එක කැලි දෙකකට කැඩෙනවා. ඒ කැඩෙන්නේ මෙන්න මේ past participle එක නිසා. මොකද හේතුව past participle කතා කරනකොට අපි අහලා තිනවා ඔයාලා ඉස්කෝලේදීත් අහලා තියෙයි regular and irregular verbs කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. regular and irregular. regular කියලා කියන්නේ ඔයාලා පාවිච්චි කරන වචන past participle එකට අගට ed එහෙම නැත්නම් ied වචන එකතු වෙනවා නම් අකුරු එකතු වෙනවා නම්
අන්න ඒකට අපි කියනවා regular verb එකක් කියලා. හරි උදාහරණයක් විදිහට played කියනකොට අගට ed එකතු වෙනවා. try කියනකොට ied එකතු වෙනවා. cry කියලා කියන්නේ අඬනවා. cried ඇඬුවා. එතකොට cried කියලා කියනකොට අපි අගට ed එකතු වෙනවා. ඔය විදිහට ied එකතු වෙනවා. ඔය විදිහට අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් regular verb එකක් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම irregular verbs කියලා කියන්නේ ඒකේ අතීත කෘතාන්තයට එහෙම නැත්නම් past participle එකට එනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම තිබුණු වාක්‍යයේ වචන නෙවෙයි වෙනම වචනයක් තමයි එන්නේ. ඒකට ed එකතු වෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවල තිබුණු වාක්‍යයේ වචනේමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වචනේම දෙකට පාවිච්චි කරාට අපි ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිහ, උච්චාරණය කරන විදිහ වෙනස්. උදාහරණයක් විදිහට read. දැන් කාටවත් පේනවද මේකේ අකුරු මාරු කරලා තියෙනවා? නෑනේ. අපිට මේක read කියලා කියවන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේක past participle එක අපි කියවන්නේ read. අපි උදාහරණයක් විදිහට ලිව්වොත් cut past participle එක cut නෙමෙයි. cut. put තමයි. හැබැයි අපි ඒක ලිව්වොත් ලියනවා කියන අදහස write කියලා කිව්වොත් එහෙම ඒකේ අතීත පදේ වෙන්නේ wrote. අතීත කෘදාන්ත පදේ වෙන්නේ written. හරි. try කියන වචනය එළවනවා නැත්නම් ධාවනය කරනවා කියන එක. හරි. ධාවනය කරනවා කියන එක අතීත පදේ වෙන්නේ drawn. එතකොට ඒකේ කෘදාන්තය අතීත කෘදාන්තේ වෙන්නේ driven. ඒ වගේ අතීත කෘදාන්තය සහ අතීත වචනේ වෙනස් වෙන වචන වලට ක්‍රියාපද වලට අපි කියනවා irregular verbs කියලා. හරිද? දැන් මට ඒක තේරුණු කට්ටිය තේරුණා කියලා දාන්න. නොතේරුණා කියලා දාන්න. මෙච්චර දවස් නොතේරුණා කියලා එන්න දාන්න නේ. අනේ කෙනේ දාලා දිනවා ඕකේ. Galaxy M2 අන්න එක. තේරුන්නේ නැලු. දෙනෙකුට තේරිලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මූලික ක්‍රියාපදය අපි ලියනවා මෙහෙම. do. හරි. ඊට පස්සේ ඒකේ වර්තමාන කාලයට එනකොට අපි මොකක් හරි කරමින් ඉන්න අදහසක් හඳුන්වන්න පාවිච්චි කරනවා. doing ing පාවිච්චි කරනවා. අන්න ඒකට අපි කියනවා present participle එහෙම නැත්නම් වර්තමාන කෘතාන්තය කියලා. එතනින් එහාට අපි අතීතයේ කර හිටිය දෙයක් හරි එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි කරපු දෙයක් හරි කතා කරනකොට අපි කතා කරනවා done කරන ලදී කලහ කියන අදහස. හරි. එතෙන්දී මේ අතීත කෘතාන්තය එහෙම නැත්නම් past participle එක නිසා කොටස් දෙකකට මේ ක්‍රියාපද කැඩෙනවා. එකක් තමයි regular අනිත් එක irregular. regular කියලා කියන්නේ අකට ed එකතු වෙන එක ed එකතු වෙන වචන. irregular කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාපදේ මුල් ස්වරූපේ වාක්‍යයෙන් වෙනස් වෙන වචන. right කියලා ලිව්වම මෙහෙම. හැබැයි ඒකේ අතීත කෘතාන්තේ වෙන්නේ written. අතීත වචනේ වෙන්නේ written නෙවෙයි මොකද wrote. හැබැයි read කියන එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙනස් වෙන්නේ අපි උච්චාරණය කරන විදිහ විතරයි. read මයි. ඒ විදිහ. දැන් තේරුන්නේ නැද්ද? තේරුණ කට්ටිය කියනවා තේරුන්නේ නැහැ කිව්ව තේරුණාද නැද්ද? දැන් තේරෙනවා. එහෙනම් අපි යමු මේ ඊට පස්සේ එකට. පොළු විද්‍යාවගෙන ඔහොම යනවා අපි. මේ ඉන්නවත් එක පස්සේ ඊළඟ එකට pronoun අපි සිංහලෙන් කියනවා සර්වනාම. දැන් කාගේ හරි නමක් ගන්න මම මේ මෙතන තියෙන නම ගන්න. දැන් කවුරු හරි ඉන්නවා නිමේෂ් කියලා. හරිද? දැන් නිමේෂ් කියන මිනිස්සයා එයා ගැන රචනාවක් කියනවා. හරි? I am නිමේෂ්. I am නෙවෙයි. My name is නිමේෂ්. මගේ නම නිමේෂ් කියලා. හරිද? එයා ලියනවා නිමේෂ් likes to eat rice and curry. එයා rice curry කන්න කැමති කියලා නිමේෂ් like to eat කියලා නිමේෂ් කියලා පීලියන් නිමේෂ්ලා කියනවා. එහෙම ලිව්වහම අපිට
කතාව කියවන්නත් අපිරියයි අනිත් එක තමයි එක දිගට එකම වචනේ තියෙනකොට ඒකේ රසය අඩු වෙලා ගිහිල්ලා ඒක කියවන්න කම්මැලි. ඒ වෙනුවට ඉංග්‍රීසි භාෂාව පාවිච්චි කරන සර්වනාම නැත්නම් හැමෝටම පාවිච්චි කරන නාම විශේෂයක්. ඒ නාම වලට අපි කියනවා pronoun. pronoun අපි යොදාගන්නේ අපේ අර කියන මූලික සබ්ජෙක්ට් එක. අපි කියමු නමක් හරි කෙනෙක් හරි සතෙක් හරි තැනක් හරි ගැන කියනවනම් ඒ කියන කෙනාගේ මූලික සබ්ජෙක්ට් එක හොස්පිටල් එක ගැන කිව්වොත් හොස්පිටල් එක ගැන හෝ මිනිස්සෙක් කියන එක මිනිස්සෙක් ගැන සතෙක් කියන එක සතෙක් ගැන ඔය කියන එකේ මුල් ස්වරූපයට වෙනුවට තමයි අපි මේ pronoun එක පාවිච්චි කරන්නේ ඒ කියන සර්වනාමය භාවිතා කරන්නේ. හරි. සර්වනාම අපි පාවිච්චි කරනවා මූලික වශයෙන්ම කොටස් තුනක් ඉන්නවා. එකක් තමයි පුරුෂ ભેදය අනුව සර්වනාම වෙනස් වෙනවා. පුරුෂ ભેදය අපි සිංහලයේ අහලා තියෙනවා ප්‍රථම පුරුෂ, උත්තම පුරුෂ, මධ්‍යම පුරුෂ කියලා. පුරුෂ ભેදයේ සිංහල විතරක් නෙවෙයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙත් තියෙනවා. හරිද? ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන පුරුෂ ભેදයේදී first person, second person, third person කියලා තමයි අපි දෙන්නේ. first person කියන්නේ උත්තම පුරුෂ. එතෙන්දී ඉන්නේ මම සහ අපි කියන අදහස්. එතකොට එතෙන්දී සරනාම විදිහට අපි යන්නේ I, we, me, us කියන එක. second person මධ්‍යම පුරුෂ තෝ තොපි නුඹලා කියන අපි අදහස සිංහල භාෂාවේ. ඒක ඉංග්‍රීසි වලට එනවා you, your, yours, yourself, yourselves කියන අදහසයි. third person එහෙම නැත්නම් ප්‍රථම පුරුෂ කියන එකෙන් එනවා she, he, it, they, him, her, it, them කියන අදහස්. ඔහු, ඔහුට, ඇයට, ඇය, ඔහු, ඌ, ඔවුන්, ඔවුන්ට කියන අදහස් ටික අපි ප්‍රථම පුරුෂයේදී හඳුන්වන්නේ මෙන්න මේ කියන සර්වනාමත් එක්ක. හරි. දැන් මේ පාඩම තේරුණාද? මේ සර්වනාම කියන එක තේරුම් නැති අය තේරුම් නැහැ කියලා දාන්න. තේරුණා අය තේරුණා කියලා දාන්න. හරි. එහෙනම් දැන් අපේ තියෙනවා ඔන්න දැන් අපේ වෙලාව. හරිද? විනාඩි 5ක් මම ඔයාලට දෙනවා. chat box එක open කරලා. ඉතින් මෙච්චරම chat box එක open කරා. හරි දැන් මම chat box එක වහනවා. ආයෙ කතා කරන්න බෑ chat box එකේ. ඔන්න දැන් කට්ටිය unmute කරලා අද පාඩමේ මොකද වුනේ කියලා මට සරලව කියන්න. මම දෙන්නෙක්ට අවස්ථාව දෙන්නම්. දෙන්නෙක්ට ඇරෙන්න ආයෙ කතා කරන්න බෑ. අපි ක්ලාස් එක ක්ලෝස් කරනවා. මම ඔයාලට රෙකෝඩින් එක එවන්නම්. දැන් මට කතා කරලා කියන්න බලන්න. සර් ඉස්කෝලේ කියලා දුන්නටත් වැඩිය හොඳට තේරුණා. Thank you. මටත් එහෙම සර්. ඒක හොඳට තේරෙනවා. පැහැදිලි කරලා දුන්නා සර්. එහෙනම් දැන් හොඳට තේරුණා සර්. thank you. හොඳට පැහැදිලි වුණා. ගොඩාක් හොඳට තේරුණා සර්. හරි. එතන PDF එක group එකට දානවද? ඔව් PDF එක දානවා. ඔයාලා කෝඩ් එක දානවා සර්. තව දෙයක් තියෙනවා. මම YouTube එකේ මේක දාලා තියෙනවා. තේරුණා. සර් මොනවා මිදින්නේ සර්? YouTube එකේ මම දාලා තියෙනවා. මම YouTube එකේ link එක ඔයාලගේ මේ classes වලට එවන්නම්. එතකොට ඒක කියලා subscribe කරලා ඒක බලන්න. මම ඔයාලගේ class එකෙන් class එකට YouTube එකේ දානවා. යාළුවන්ට යවන්න. ඔයාලා ඒගොල්ලොත් එක්ක මේක සාකච්ඡා කරන්න. හරි නේද? වීඩියෝද කරන්නේ? සර්. හරි. සර් නෝට් එකක් දෙන්නේ නැද්ද? මේක තමයි ඔයාලගේ තියෙන note එක. මේක ඔයාලට එවනවා. හරිද? සර් ඇක්ටිස් දානවද? හරි. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. ලයික් එකක් දාන්නද සර්? Have a nice day. have a nice day. හරි. මෙහෙමයි කට්ටියට තව පණිවිඩයක් තියෙනවා. ඒ තමයි 10 11 වසරේ ඔයාලගේ අයියලා අක්කලා ඉන්නවා නම්
මේ සිකුරාදා ඒගොල්ලන්ට එයාලගේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ඉතිහාසයේ විෂයට අනිවාර්ය වෙන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ගැන තියෙන ප්‍රශ්නයට අදාළව තියෙන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ගැන අපි කතා කරන සෙමිනාර් එකක් තියෙනවා ෆ්‍රී. මගේ නම්බර් එක මම chat box එකේ දාන්න. ඒක බලන්න. නැත්නම් මම ඔයාලගේ chat box එකේ මම නම්බර් එක දාන්න. ඒක බලලා ඒ නම්බර් එකට ඔයාලගේ අයියලා අක්කලා ඉන්නවා නම් එයාලට කියන මැසේජ් එකක් දාන්න කියලා මම group එකට එයාලව සම්බන්ධ කරන්නේ. හරිද? නැත්නම් මගේ නම්බර් එක ලියා ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා ලියා ගන්න පුළුවන්. මගේ නම්බර් එකේ නම රීනේම් කරන්න. ඒක ලියා ගන්න. හරිද? ඔන්න මගේ නම්බර් එක. ඒගොල්ලන්ට කියන්න කෝල් එකක් මේ මැසේජ් එකක් දාන්න කියලා WhatsApp එකට මම එයාලව group එකට සම්බන්ධ කරනවා. හරිද? මේක තේරුම් කට්ටිය මට chat box එකේ දාන්න ඕක කියලා. හරි එහෙනම් අපි ක්ලාස් එක නවත්තනවා. Have a nice day for all of you and see you soon next week. Okay, thank you for joining.